So welcome you all. So today we are going to discuss about the subject Sustainable Engineering with subject code MCN 201. So it is a common subject for all the third semester students of BTech 2019 scheme. So the major objective of this course is to inculcate in students awareness of environmental issues and global initiatives towards attaining sustainability. So നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ ബോധവാനാക്കുക എന്തിനെക്കുറിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനെ ബോധവാനാക്കുക. ഓൾസോ there are different initiatives towards attaining sustainability. Worldwide ആയിട്ട് different global initiatives have taken for attaining sustainability. So ഈ global initiatives-നെ കുറിച്ചും different environmental issues-നെ കുറിച്ചും സ്റ്റുഡൻസിനെ ബോധവാനാക്കുക. That is the major objective of this subject. And the second one is the student should able to realize the potential of technology in bringing sustainable practice. അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റിയലൈസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള കാര്യം സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദിസ് കോഴ്സ്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം, so after completion of this course, students should able to understand the relevance and concept of sustainability and the global initiatives in this direction. Students should able to understand the concept of sustainability and different global initiatives taken in the direction of sustainability. Second course outcome is he should able to explain the different types of environmental pollution problems and their sustainable solution. ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെ ഈ ഷുഡ് ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സസ്റ്റൈനബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്. ആ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ പ്രോബ്ലംസിനുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഓൾസോ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. തേർഡ് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഈസ് ഈ ഷുഡ് ഏബിൾ ടു ഡിസ്കസ് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ റെഗുലേഷൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. സോ സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ഏബിൾ ടു ഡിസ്കസ് വേരിയസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. ഫോർത്ത് കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഈസ് he should able to outline the concept related to കൺവെൻഷണൽ ആൻഡ് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജി. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. സോ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് outline the concept related to conventional and non-conventional energy. And the fifth course outcome is he should able to demonstrate the broad perspective of sustainable practice by utilizing engineering knowledge and principle. എൻജിനീയറിംഗ് നോളജും എൻജിനീയറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാവും എന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവണം. So these are the different course outcome of this subject. And coming to the syllabus, in module 1, first topic is sustainability, introduction to sustainability, concept of sustainability and the evolution of sustainability concept. This is the first topic that we are going to study. And second topic is social, environmental and economic sustainability concepts. Third one is sustainable development, nexus between technology and sustainable development. Fourth topic is Millennium Development Goals. What are the Millennium Development Goals? And fifth one is Sustainable Development Goals. And sixth one is Clean Development Mechanism. So these all are the concepts that we are going to study in module 1. So going to the first module, first topic is sustainability. So what do you mean by sustainability? So generally sustainability means meeting our own needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. അതായത് കറൻ്റ്ലി നമ്മുടെ നീഡ് എന്താണ് അത് സാധ്യമാവണം, ഓൾസോ വിത്തൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ടു
മീറ്റ് ദെയർ ഓൺ നീഡ്സ്. അതായത് കറൻ്റ്ലി നമ്മുടെ നീഡ്സ് സാധ്യമാവുകയും വേണം വിത്തൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ കറൻ്റ്ലി എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടോ ആ റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കറണ്ട് നീഡ്സ് സാധ്യമാവണം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. And in addition to natural resources, we also need social and economic resources. അതായത് നോർമലി നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസേൺ ചെയ്യുക എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് sustainability is not only related to environmental aspect. It is also related to social equity and economic development. അതായത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നോട്ട് എൻവിറോൺമെന്റലിസം മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. ആൻഡ് the concept of sustainability is relatively new idea. It also related to social justice, conservationism, environmentalism and other past movements with rich histories. By the end of 20th centuries, many of these ideas had come together in the call for sustainable development. So sustainable development എന്ന് പറഞ്ഞാൽ environmentalism ഉണ്ട്, social justice ഉണ്ട്, conservationism ഉണ്ട്, internationalism ഉണ്ട് and other past moments in the history. So ഈ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. ഇപ്പോൾ കറണ്ടുള്ള നീഡ്സ് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയും വേണം വിത്തൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ നീഡ്സ്. ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ നീഡ്സിനെ കോംപ്രമൈസ് മീൻസ് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ കറൻ്റ്ലി നമ്മുടെ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം. ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so sustainability is an holistic approach that ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് that considers ecological, social and economic dimension. എന്തൊക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ്? One is ecological, second one is social and economic dimensions. Recognizing that all must be considered together to find lasting prosperity. അതായത് ഈ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി? So ഒരു sustainability, it has three components which are interrelated. First one is environment, second one is society and third one is economy. So ഈ മൂന്ന് കോമ്പണൻസ് ആയിട്ട് ഇന്റർറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് കിടക്കുന്നത്. The environment gives resources and raw materials to the economy for production activities. നമ്മുടെ environment which will be giving resources and raw materials to the economy for production activities. എക്കണോമിയിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുള്ള raw materials സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? environment ആണ്. ഓക്കെ, the economy creates products and sells it to society for use. എക്കണോമി പ്രൊഡക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് സെല് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് സെല് ചെയ്യാണ് ഫോർ യൂസ്. Okay, so production by economy and consumption by society leads to following environmental impacts. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എക്കണോമി എന്താ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് സെല് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആരാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? എൻവിറോൺമെന്റ് ആണ്. സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്കണോമി ആൻഡ് കൺസംഷൻ ബൈ സൊസൈറ്റി ലീഡ്സ് ടു ദ ഫോളോയിങ് എൻവിറോൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ്. എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സോഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. വാട്ടർ, പെട്രോളിയം, ഫോറസ്റ്റ്, ഈ പറഞ്ഞ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് ആനിമൽ പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് ഡ്യൂ ടു വാട്ടർ, സോയിൽ, എയർ പൊല്യൂഷൻ. തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ, കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് ടു ഫാംസ്, അർബൻ യൂസ് എക്സെട്ര. അതായത് ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓസോൺ ഇൻ ദ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഡ്യൂ ടു ദ എമിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ്. അതുമൂലമാണ് ഈ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്ത് കാരണം? ഡ്യൂ ടു ദ എമിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറോ കാർബൺസ്. So these fluorocarbons are emitted from the industries
and it rises to the stratosphere. അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ലെയറിലേക്ക് ഈ ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ റൈസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ സൺലൈറ്റ് will be breaking these chlorofluorocarbons to release chlorine. അതായത് ഈ ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബണിൽ സൺലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിലീസിങ് ക്ലോറിൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ദ ഓസോൺ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ഇറ്റ്. ആ ക്ലോറിൻ അവിടെയുള്ള ഓസോൺ പാളിയായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓസോൺ പാളിയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആസിഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ. Results in this acid deposition from the industries will be resulting in acid rain, acid fog, acid mist, etc. Then next one is desertification. So it is a type of land degradation in which land regions become dry, typically losing its water bodies, vegetation and wildlife. നമ്മുടെ ഭാരതപ്പുഴയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, എന്താണ്, ഒരു തരിശു ഭൂമി പോലെ കിടക്കുകയാണ്, വെള്ളമില്ല, അവിടെ എന്താ ആവശ്യത്തിന് ധാതു ലവണങ്ങളൊന്നുമില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡ്രൈ ലാൻഡ് റീജിയൻ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ. ദെൻ സെവൻത്ത് വൺ ഈസ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എക്സസീവ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് റൺ ഇൻ ടു ലേക്സ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ്. ദിസ് എൻകറേജസ് ദ ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൽഗെ ആൻഡ് അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ്. അതായത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറീസിൽ നിന്നും ഒഴുക്കി വിടുന്ന ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസ് ലൈക്ക് ലേക്സ് ആൻഡ് റിവേഴ്സിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻകറേജസ് ദ ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൽഗെ ആൻഡ് അതർ അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ്. സോ ഇതുമൂലം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ബോഡീസിലുള്ള ലേക്സിലും റിവേഴ്സിലൊക്കെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് മീൻസ് മരിച്ചു പോകും, നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. അതായത് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ്, സൾഫർ ഓക്സൈഡ്സ്, ക്ലോറോ കാർബൺസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പറയുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ എമിഷൻ മൂലം നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ്. അതാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ഡ്യൂ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ എക്കണോമി ആൻഡ് കൺസംഷൻ ബൈ സൊസൈറ്റി. Now, the environmental impact caused by the economy on production and society on consumption leads to the following damages to human life. എന്തൊക്കെ ഡാമേജ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫിന് വരുന്നത്? വൺ ഈസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്കാർസിറ്റി. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണ്, ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്കാർസിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണ്. എക്സ്പോഷർ ടു ടോക്സിക് ഇൻ ഫുഡ്, എയർ, വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ. ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ വരികയാണ്, എയറിൽ വരികയാണ്, വാട്ടറിൽ വരികയാണ്, സോയിലിൽ വരികയാണ്. ദെൻ എമർജിങ് ഡിസീസസ്, ന്യൂ ഡിസീസസ് ആർ എമർജിങ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ പോവർട്ടി. ഫുഡ് മീൻസ് എന്താ, നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കുറയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിസൾട്ടിങ് ഇൻ പോവർട്ടി. ദെൻ എനർജി സ്കാർസിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ്. നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, എനർജി സ്കാർസിറ്റി സംഭവിക്കുന്നു. ആൻഡ് ecosystem damage and habitat loss due to pollutant discharges. Different pollutant discharges മൂലം ecosystem damage ഉം habitat loss ഉം ഉണ്ടാവുന്നു. Then sea level rise due to high increase in temperature. So these are the different impact due to environmental and economic production which is causing damages to human life. And now the need of sustainability is to reduce this damage. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡാമേജസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഹ്യൂമൻസിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമേജസ്, അതുപോലെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഡാമേജസ്, അതൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ദ നീഡ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദീസ് ഡാമേജസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ലൈവബിൾ പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൊണ്ടുള്ള ഒരു നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡാമേജസും ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലൈവബിൾ പ്ലാനറ്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ. ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എർത്ത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവുക. അതാണ് ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള നീഡ്. ഫോർ ദിസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ പ്രസന്റഡ് ദ ഫോളോയിങ് കീ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ്. One is intergenerational equity, that it expects the present generation to hand over a safe,
healthy and resourceful environment to the future generation. Second one is intra-generational equity. That is, to emphasize the technological development should support economic growth of poorer section so that to reduce the gap between nation. അതായത് റിച്ചും പൂറും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറക്കുക by the use of technological development and to support economic growth of developing or underdeveloped nations. Okay, and the first one is intergenerational equity, that it expects present generation to hand over a safe, healthy and resourceful environment to the future generation. So these are the two sustainability concepts presented by United Nations. One is intergenerational equity and second one is intragenerational equity. So such sustainability means balancing environment, society and economy. എൻവറോൺമെൻറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക, സൊസൈറ്റിയെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക, എക്കണോമീനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഇത് മൂന്നും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ 3 spheres of sustainability. Here you can see economic development, social development and environmental development. സോ ഈ ഒരു 3 കൺസെപ്റ്റും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ കൺസെപ്റ്റ്. So basically what this is saying is that nearly everything we do or plan to do has an effect on sustainability of the human race. അതായത് നമ്മളിപ്പം വലിയ രീതിയിൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ്. വലിയ രീതിയിൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എൻവിറോൺമെൻറ്റിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. വലിയ രീതിയിൽ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എൻവിറോൺമെൻറ്റിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. വലിയ രീതിയിൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ്, അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാടൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ, അവിടെ ഒരു എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അർബനൈസേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടും, ബട്ട് നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്, അതായത് കാടുകളൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ എന്താ, എക്കണോമിക്കിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു, എൻവിറോൺമെൻറ്റിന് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു, ബട്ട് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ അത് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മൂന്നിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക. എക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട്, എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ആസ്പെക്ട്, സോഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്, ഈ മൂന്നിനെയും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി concept. So with this I am concluding today's lecture. Thank you.